Good morning, students. This was in the point which we have been started in the last lecture. That is microbial assay of antibiotic. Student, I have been already completed two sub two sub points of this particular microbial assay of antibiotic. That we have been completed the introductory part. Introduction has been completed in the last lecture, and also we have been completed the principle of this microbial assay for antibiotics. So, student, try to understand first of all what we have been studying in the last lecture in the introductory part. This particular assay of antibiotic, it was basically carried out in order to evaluate the working efficiency of the antibiotic. काय evaluate करतोय आपण? We are evaluating the working efficiency of the antibiotic. Means whatever antibiotic we are going to use, whether it is really वर्किंग अगेन्स्ट द बॅक्टेरिया ऑर नॉट, बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्टमध्ये तो काम करतोय का नाही हे जाणून घेण्यासाठी आपण मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म करत असतो. सो ट्राय टू अंडरस्टँड इन दिस ॲसे मेथड वी आर ॲक्च्युली मेजरिंग द इनहिबिशन विच वॉज जनरेटेड बाय द अँटीबायोटिक अगेन्स्ट द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया ऑर अगेन्स्ट द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. In this method, student, what we are doing, we are actually comparing the zone of inhibition. We are comparing the zone of inhibition which was generated or which was developed by the sample antibiotic in comparison of and the standard antibiotic. दोन प्रकारचे अँटीबायोटिक आपण इथे वापरतो फॉर द कंपॅरिझन पर्पज. वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द सॅम्पल अँटीबायोटिक and the zone of inhibition which was created by the sample antibiotic, that zone of inhibition is get compared with the zone of inhibition which was generated or which was developed by the standard antibiotic. म्हणजे सॅम्पल अँटीबायोटिक आणि स्टँडर्ड अँटीबायोटिक दोघांनी जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार केला आहे, झोन ऑफ इनिबिशनचा अर्थ काय होत आहे? इट वॉज सिम्पली सेड टू बी द एरिया which was representing the inhibition to the growth of bacteria. Zone of inhibition, it was representing the area in a petri plate which was developed, that area of inhibition which was developed by the antibiotic against the growth of bacteria or inhibition to the growth of bacteria. Try to understand. The zone of inhibition which was developed by the sample antibiotic is compared with the zone of inhibition which was developed by the standard antibiotic. This introduction I have been told you in the last lecture. Then again, student, I have been explaining you about the principle of this particular microbial assay. याचं प्रिन्सिपल मी तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या लेक्चरला. दिस मेथड ऑफ मायक्रोबियल assay is based on the comparison between the inhibition to the growth of microorganism or we can say to the growth of bacteria. कारण अँटीबायोटिक कोणाच्या अगेन्स्टमध्ये वापरले जात आहेत? अँटीबायोटिक्स आर बेसिकली वर्किंग अगेन्स्ट द बॅक्टेरिया. तर तुम्ही मायक्रोऑर्गॅनिझम म्हणा किंवा बॅक्टेरिया म्हणा. This method of microbial assay is based on the comparison between the inhibition to the growth of microorganism generated by the measured concentration of the sample antibiotic and the zone of inhibition to the growth of microorganism generated by the standard antibiotic. Understand? So the next point which we are going to start today from this particular microbial assay, that is culture media which is used for this microbial assay. या मायक्रोबियल ॲसेला परफॉर्म करण्यासाठी किंवा या मायक्रोबियल ॲसेचं प्रॅक्टिकल परफॉर्म करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या प्रकारचे कल्चर मीडिया आपण वापरू शकतो? स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. वेरियस टाइप्स ऑफ द कल्चर मीडियाज आर यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन दिस अँटीबायोटिक ॲसे मेथड. वेगवेगळ्या प्रकारचे कल्चर मीडिया आपण वापरू शकतो जर तुम्हाला हे मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म करायचं असेल अँटीबायोटिकवरचा. सच ॲज न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ, सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडिया, फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडिया अँड मेनी मोर्स. तर बरेच असे एक्झाम्पल्स आहे कल्चर मीडियाचे जे आपण वापरू शकतो वेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द मायक्रोबियल ॲसे ऑफ अँटीबायोटिक. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. द कल्चर मीडिया सच ॲज अँड द न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ, सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडिया and fluid thioglycolate media. These are the various examples of the culture media which we can use for this particular process of microbial assay of antibiotic. Okay, so moving on toward the next slide, student. Here the next slide is there in front of you. The next slide, that is preparation of standard antibiotic solution. Before moving on toward the actual practical procedure of this microbial assay, हे मायक्रोबियल ॲसेचं प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना किंवा त्याच्या प्रोसिजरकडे मूव्ह करत असताना त्याच्या आधी आपल्याला कुठली तयारी करून घ्यायची आहे?
स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड, जेव्हा तुम्ही हे मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म कराल तर मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म करण्याआधी किंवा सुरू करण्याआधी तुम्हाला दोन प्रकारचे सोल्युशन प्रिपेअर करून घ्यावे लागतील. द फर्स्ट वन इज सेड टू बी द सोल्युशन ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक अँड द सेकंड वन इज सेड टू बी द प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक सोल्युशन. दोन प्रकारचे सोल्युशन आपल्याला बनवायचे आहेत. ट्राय टू अंडरस्टँड. द फर्स्ट वन दॅट इज सेड टू बी द solution of standard antibiotic and the second one is said to be the solution of sample antibiotic. Okay, so we will study firstly about the procedure of preparation of standard antibiotic solution. To prepare the stock solution of standard antibiotic, we have to dissolve the accurately weighted quantity of the pure antibiotic in a suitable solvent system as per the guidelines of Indian Pharmacopoeia 1996. In the Indian Pharmacopoeia of 1996, the guideline is given related to the each and every antibiotic, standard antibiotic. Related to the each and every standard antibiotic, we have to prepare the stock solution of the standard antibiotic by dissolving the accurately weighted quantity of that standard antibiotic in a suitable solvent system according to the guideline of Indian Pharmacopoeia. Okay, second point. Then dilute this stock solution. पहिल्या स्टेपला आपण काय केलं? स्टॉक सोल्युशन तयार करून घेतला. त्यानंतर then dilute this stock solution up to the required concentration. मग ते जो स्टॉक सोल्युशन तुम्ही तयार केला आहे त्या स्टॉक सोल्युशनचं तुम्हाला डायल्युशन करायचं आहे अँड दॅट डायल्युशन इज कॅरीड आउट अप टू द रिक्वायर्ड कॉन्सन्ट्रेशन. जो कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला हवा आहे त्या कॉन्सन्ट्रेशनपर्यंत आपण त्याचं डायल्युशन करू. फायनली स्टोअर दिस डायल्युटेड सोल्युशन ऑफ अँड द स्टँडर्ड अँटीबायोटिक इन अ रेफ्रिजरेटर. आता मी वर्ड यूज करतोय डायल्युटेड सोल्युशन ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक, कारण पहिल्या स्टेपला स्टॉक सोल्युशन तयार केला, दुसऱ्या स्टेपला त्याचं डायल्युशन केलं. आता हा जो डायल्युटेड सोल्युशन आहे स्टँडर्ड अँटीबायोटिकचा, दॅट्स डायल्युटेड सोल्युशन ऑफ द स्टँडर्ड अँटीबायोटिक इट वॉज स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर अँड इट वॉज गेट युज्ड विद इन अ इंडिकेटेड पिरियड. आणि तुम्हाला जे काही टाइम पिरियड दिलेलं असेल त्या टाइम पिरियडमध्ये तुम्हाला त्याला वापरून घ्यायचं आहे. ओके, सेकंड नेक्स्ट स्लाइड. प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल इन ब्रॅकेट आय हॅव बीन रिटन टेस्ट. प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक और वी कॅन से टेस्ट अँटीबायोटिक सोल्युशन. प्रिपरेशन ऑफ द सॅम्पल अँटीबायोटिक सोल्युशन ज्याच्यावरती आपल्याला ही मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म करायचं आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, इथे आपण काय करणार आहे, हा एक सोल्युशन तयार करतोय आपण सॅम्पल अँटीबायोटिकचा. याने तयार केलेला झोन ऑफ इनिबिशन हा कोणाच्या झोन ऑफ इनिबिशन सोबत आपण कम्पेअर करू? झोन ऑफ इनिबिशन विच वॉज प्रिपेअर्ड बाय द सोल्युशन ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक. मी परत मागच्या स्लाइडवर गेलोय. इथे पहिला सोल्युशन जो आपण बनवतोय दॅट इज अ सोल्युशन ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक. हा एक झोन ऑफ इनिबिशन तयार करेल मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला, आणि दुसरा आहे सोल्युशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक. हा एक झोन ऑफ इनिबिशन तयार करेल. मग याने तयार केलेला झोन ऑफ इनिबिशन हा स्टँडर्ड अँटीबायोटिकने तयार केलेल्या झोन ऑफ इनिबिशन सोबत कम्पेअर केला जातो. लक्षात घ्या, तोच प्रिन्सिपल आहे आपल्या या पर्टिक्युलर ॲसेचा. सो ट्राय टू अंडरस्टँड द प्रोसिजर हाऊ टू प्रिपेअर द सोल्युशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक. On the basis of information available for the sample antibiotic in the official book such as in the pharmacopoeia, जी काही इन्फॉर्मेशन असेल फार्माकोपियामध्ये सॅम्पल अँटीबायोटिकबद्दल त्या इन्फॉर्मेशनच्या आधारे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द सॅम्पल अँटीबायोटिक इन द ऑफिशियल बुक अज्युम अ वन सुटेबल पोटेन्सी पर युनिट ऑफ वेट और वॉल्यूम. Thus, on the basis of this assumption, prepare the stock solution of the sample antibiotic. स्टॉक सोल्युशन परत तयार करायचं आहे. तिथे आपण स्टॉक सोल्युशन तयार केला होता स्टँडर्ड अँटीबायोटिकचा. इथे परत आपण काय करतोय, वी आर प्रिपेअरिंग द स्टॉक सोल्युशन ऑफ द सॅम्पल अँटीबायोटिक अँड देन इट वॉज अगेन डायल्युटेड अप टू द डिझायरेबल कॉन्सन्ट्रेशन. आपल्याला जो कॉन्सन्ट्रेशन हवं आहे त्या कॉन्सन्ट्रेशनपर्यंत आपण त्याचं डायल्युशन करतोय. Thus, on the basis of this assumption, prepare the stock solution of the sample antibiotic and the desirable dilutions by using the same solvent which we have been used for preparing the standard solution of antibiotic. स्टँडर्ड सोल्युशन, स्टँडर्ड अँटीबायोटिकचं सोल्युशन तयार करत असताना जो सॉल्वंट सिस्टीम तुम्ही वापरली होती तीच सॉल्वंट सिस्टीम तुम्हाला इथे सुद्धा वापरायची आहे फॉर प्रिपेअरिंग द सोल्युशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक. लक्षात घ्या, द सॉल्वंट सिस्टीम शुड नॉट बी गेट चेंज. स्टँडर्ड अँटीबायोटिकचं सोल्युशन तयार करत असताना जी सॉल्वंट सिस्टीम तुम्ही वापरली होती तीच सॉल्वंट सिस्टीम तुम्हाला इथे पण वापरायची आहे. कसलं सोल्युशन तयार करत असताना? वेन यू आर गोइंग टू प्रिपेअर द सोल्युशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक. सो होपिंग दॅट स्टुडंट यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर पॉईंट की मायक्रोबियल ॲसेला ॲक्च्युअल स्टार्टअप करण्याआधी आपल्याला दोन प्रकारचे सोल्युशन तयार करायचे आहेत.
पहिलं म्हणजे सोल्युशन ऑफ द स्टँडर्ड अँटीबायोटिक अँड दुसरं म्हणजे सोल्युशन ऑफ द सॅम्पल अँटीबायोटिक. ओके, मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. ऑर्गॅनिझम कुठले वापरायचे? जेव्हा तुम्ही मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म कराल त्यावेळेस कुठला ऑर्गॅनिझम तुम्हाला वापरायचा आहे, कुठल्या स्पेसिसचे बॅक्टेरिया तुम्हाला वापरायचे आहेत ते इथे दर्शवलेलं आहे. टेस्ट ऑर्गॅनिझम्स यूज्ड इन द मायक्रोबियल ॲसे ऑफ अँटीबायोटिक. व्हॉट टेस्ट ऑर्गॅनिझम वी हॅव टू यूज when we are moving for the microbial assay of antibiotic? Student, test organism for each antibiotic is listed in the Indian Pharmacopoeia of 1996. इंडियन फार्माकोपियामध्ये टेस्ट ऑर्गॅनिझम बद्दलची माहिती दिलेली आहे रिलेटेड टू ईच अँड एव्हरी अँटीबायोटिक. तुम्ही कुठल्या अँटीबायोटिकचं मायक्रोबियल ॲसे करताय? फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही ॲमिकासिन या टेबलमध्ये मी दाखवलेलं आहे पहिलाच एक्झाम्पल, जर तुमच्याकडे असलेला अँटीबायोटिक ॲमिकासिन असेल तर ॲमिकासिनवर तुम्ही जेव्हा मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म कराल त्यासाठी तुम्हाला कुठला बॅक्टेरिया घ्यायचा आहे? स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. टेस्ट ऑर्गॅनिझम काय म्हटलं या टेबलमध्ये? स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. जर समजून घ्या, इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द मायक्रोबियल ॲसे ऑन द अँटीबायोटिक दॅट इज इरिथ्रोमायसिन. सध्या या कोविड-19च्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये थ्रोट इन्फेक्शनसाठी इरिथ्रोमायसिन खूप वापरला गेलेला आहे. तर समजून घ्या, तुम्ही इरिथ्रोमायसिन नावाच्या अँटीबायोटिकवर जर मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म करत असणार तर त्यासाठी तुम्हाला कुठल्या स्पेसिसचे बॅक्टेरिया लागतील मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म करण्यासाठी? यू विल रिक्वायर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑर यू विल रिक्वायर द बॅक्टेरियल स्पेसिस दॅट इज द बॅसिलस प्युमिलिस. लक्षात घ्या, जर तुमचं अँटीबायोटिक असेल जेंटामायसिन तर तुम्हाला टेस्ट ऑर्गॅनिझम लागणार आहे बॅसिलस सबटिलिस. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. ही टेस्ट ऑर्गॅनिझमची लिस्ट मी कुठून सांगतोय तुम्हाला? दिस लिस्ट ऑफ द टेस्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स और दिस लिस्ट ऑफ द टेस्ट बॅक्टेरियल स्पेसिस, इट वॉज गिवन इन द इंडियन फार्माकोपिया ऑफ 1996. Test organism for each antibiotic is listed in the Indian Pharmacopoeia of 1996, some of which are listed in the following table along with their ID numbers given by the American Type Culture Collection. This is one of the standard nomenclature system. This is one of the standard nomenclature system which was providing a ID number. आयडेंटिफिकेशन नंबर प्रोव्हाइड केलं गेलेलं आहे अँटीबायोटिक्सला आणि ऑर्गॅनिझम्सला, आणि ते आयडेंटिफिकेशन नंबर कोणी प्रोव्हाइड केलेलं आहे? इट वॉज गिवन बाय द अमेरिकन वन पर्टिक्युलर अमेरिकन कमिटी अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज ATCC, दॅट इज द अमेरिकन टाईप कल्चर कलेक्शन. तर इथे काही एक्झाम्पल्स मी या टेबलमध्ये दाखवलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ युअर अँटीबायोटिक इज ॲमिकासिन देन यू हॅव टू यूज द टेस्ट ऑर्गॅनिझम दॅट इज द स्टॅप्लोकोकस ऑरियस. If your antibiotic is erythromycin, then you have to use the Bacillus pumilis as an the test organism. If your antibiotic is the gentamicin, then you have to make a use of the Bacillus subtilis as an the test organism. Understand, student? So a list of the test organism is given in the official book such as in the Indian Pharmacopoeia of 1996. Okay? So student, try to understand. We are dealing with the point of microbial assay of antibiotic. We have been studied the introductory part, we have been studied the principle, we have been studied the different types of the culture media which are basically used for this particular microbial assay of antibiotic. Then we have been studied the preparation of the two types of the solution, that is the preparation of the standard antibiotic solution and the preparation of सॅम्पल अँटीबायोटिक सोल्युशन. आणि त्यानंतर आपण शिकलो की कुठल्या प्रकारचा टेस्ट ऑर्गॅनिझम आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे वेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द मायक्रोबियल ॲसे ऑफ अँटीबायोटिक. ओके, नाऊ मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द मेथड ऑफ मायक्रोबियल ॲसे. स्टुडंट, बेसिकली देअर आर द टू मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द मायक्रोबियल ॲसे ऑफ अँटीबायोटिक. दोन प्रकारचे मेथड वापरले जातात वेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द मायक्रोबियल ॲसे ऑफ अँटीबायोटिक. The first method, that is said to be the cup plate method, which is also called as cylindrical plate method. पहिली मेथड जी आहे त्याचं नाव आहे कप प्लेट मेथड आणि त्यालाच म्हटलं जातं आहे सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड. While the second method which you are using for the microbial assay of antibiotic, that is said to be the tube assay method, which is also called as turbidimetric method. या दोघं मेथडबद्दल मी मागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आपण या दोघं मेथड शिकलेलो आहोत in the last lecture or in the previous lecture, maybe I think in the syllabus of unit 3. Unit 3 च्या सिलेबसमध्ये या दोघं मेथड मी तुम्हाला शिकवलेल्या आहेत, कप प्लेट मेथड अँड ट्यूब ॲसे मेथड. तर या परत त्याच दोन मेथड आहेत
जे आपण इथे वापरतोय फॉर व्हॉट पर्पज, फॉर conducting the microbial assay of antibiotic. So student, try to understand, basically two methods are there which are used for performing the microbial assay of the antibiotic. The first method is cup plate method, which is also called as cylindrical plate method, and the second method is tube assay method, which is also called as the turbidimetric method. Okay, so out of these two I am going to teach you only one method, that is the first one, cup plate method, which is also called as cylindrical plate method. पहिली मेथड आपण शिकतोय about the microbial assay of antibiotic, that is the cup plate method. Student, before moving on toward this actual procedure, ही प्रोसिजर शिकून घेण्याआधी मी तुम्हाला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊन जातो. कप प्लेट मेथडमध्ये आपण काय शिकलो होतो. आपण काय करतो, पेट्री प्लेट घेतो. पेट्री प्लेटमध्ये आपला जो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया आहे किंवा जो कुठलाही सॉलिड कल्चर मीडिया असेल, त्या सॉलिड कल्चर मीडियाला आपण पोर करून घेतो. पोर झाल्यानंतर त्या पेट्री प्लेटमध्ये त्या मीडियाला सॉलिडिफाय व्हायला अलाव करतो. लक्षात घ्या, लिक्विड फॉर्ममध्ये असताना त्या कल्चर मीडियाला आपण पेट्री प्लेटमध्ये टाकून घेतो. पेट्री प्लेटमध्ये टाकून घेतल्यानंतर पेट्री प्लेटमध्ये तो कल्चर मीडिया सॉलिडिफाय होतो. कल्चर मीडिया सॉलिडिफाय झाला. सॉलिडिफाय झाल्यानंतर विदिन असेप्टिक कंडिशन, म्हणजे दोन बर्नरच्या मध्ये जो एरिया तयार होतो त्याला म्हटलं जात आहे असेप्टिक एरिया. दोघं साईडने बर्नर लावले आणि त्या बर्नरच्या मधल्या साईडचा जो एरिया असतो त्याला म्हटलं जात आहे असेप्टिक एरिया. दोन बर्नरच्या मध्ये आपण काय करतो, ती जी पेट्री प्लेट तयार करून घेतलेली आहे आपण, ज्याच्यामध्ये सॉलिड फॉर्मचा कल्चर मीडिया आहे. लिक्विड फॉर्ममध्ये असताना आपण प्लेटमध्ये पोर करून घेतला, त्याला थंड होऊ दिलं. प्लेटमध्ये थंड झाल्यानंतर तो लिक्विड फॉर्मचा कल्चर मीडिया तो कसा होऊन जाईल, सॉलिडिफाय. आता प्लेटमध्ये सॉलिड फॉर्मचा कल्चर मीडिया तयार झालेला आहे. ओके, आता त्या सॉलिड कल्चर मीडियाच्या लेअरवर आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं सस्पेन्शन ठेवतो, अँड दॅट सस्पेन्शन ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम वॉज गेट स्प्रेड आउट बाय मीन्स ऑफ द स्प्रेड प्लेट टेक्निक. जर तुम्हाला आठवत असेल, मी तुम्हाला स्प्रेड प्लेट टेक्निक सुद्धा शिकवलेली आहे. लक्षात घ्या, पेट्री प्लेट घेतली, पेट्री प्लेटमध्ये कल्चर मीडिया टाकला, कल्चर मीडिया सॉलिडिफाय झाला. आता त्या पेट्री प्लेटमध्ये कसली लेअर आहे, इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ द लेअर ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया. सॉलिड कल्चर मीडियाच्या लेअरच्या सरफेसवर आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा किंवा बॅक्टेरियाचा सस्पेन्शन ठेवतो. जो कुठलाही सस्पेन्शन बॅक्टेरियाचा तुम्हाला देण्यात येईल, तो बॅक्टेरियाचा सस्पेन्शन आपण वी आर प्लेसिंग इट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कल्चर मीडिया. देन दॅट ड्रॉप ऑफ बॅक्टेरियल सस्पेन्शन, तो जो बॅक्टेरिया सस्पेन्शनचा ड्रॉप तुम्ही ठेवला आहे, दॅट वॉज स्प्रेड ओव्हर द सरफेस ऑफ द कल्चर मीडिया. कल्चर मीडियाच्या सरफेसवर आपण त्याला स्प्रेड करतोय बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द स्प्रेड प्लेट टेक्निक. एकदाचं बॅक्टेरियल सस्पेन्शन स्प्रेड झाला का मग आपण काय करतोय, वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ द बोरर. बोरर काय करतोय, बोरर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कप इन टू द कल्चर प्लेट. बोरर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कप. I mean to say it is used for making the cavities, it is used for making the hole in the surface of solid culture media. तो जो सॉलिड कल्चर मीडिया, तो जो सरफेस होता सॉलिड कल्चर मीडियाचा, त्याच्यावरती बॅक्टेरिया स्प्रेड करून घेतले. आता बोररचा वापर करून त्या सॉलिड कल्चर मीडियामधनं त्या सॉलिड कल्चर मीडियाच्या सरफेसवर आपण होल तयार करून घेतोय. आणि तो जो होल तयार केला गेलेला आहे, त्या होलला इथे म्हटलं गेलं आहे कप, किंवा त्याला इथे म्हटलं जात आहे कॅव्हिटी. होल तयार करून घेतला आणि आता त्या होलमध्ये आपण आपलं अँटीबायोटिक सोल्युशन ठेवणार आहोत. तो जो होल तयार करून घेतलेला आहे ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया, सॉलिड कल्चर मीडियाच्या सरफेसवर जो होल तयार करून घेतलेला आहे, त्या होलमध्ये किंवा त्या कपमध्ये किंवा त्या कॅव्हिटीमध्ये, कुठलंही नाव वापरू शकतो मी, होल, कप ऑर अ कॅव्हिटी. त्या कपमध्ये किंवा त्या कॅव्हिटीमध्ये आपण जो तयार केलेला अँटीबायोटिकचा सोल्युशन आहे, स्टँडर्ड अँटीबायोटिक सोल्युशन आणि सॅम्पल अँटीबायोटिक सोल्युशन, हे दोन प्रकारचे सोल्युशन आपण बनवलेले होते. आता त्या कॅव्हिटीमध्ये आपण तो अँटीबायोटिकचा सोल्युशन ठेवतो. देन दॅट प्लेट इज सब्जेक्टेड फॉर द इन्क्युबेशन इन द इन्क्युबेटर. इन्क्युबेटरमध्ये ठेवली जाते ती प्लेट. आता त्या कॅव्हिटीमध्ये आपण अँटीबायोटिकचा सोल्युशन टाकला होता. तो अँटीबायोटिकचा सोल्युशन त्या कल्चर मीडियाच्या सरफेसमध्ये स्प्रेड होईल. त्या कल्चर मीडियाच्या सरफेसमध्ये स्प्रेड होईल आणि जिथपर्यंत तो स्प्रेड होईल त्या एरियामध्ये बॅक्टेरियाची ग्रोथ होणार नाही. जिथपर्यंत आपला अँटीबायोटिक सोल्युशन स्प्रेड होतोय, कॅव्हिटीमध्ये टाकल्यानंतर त्याला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवलं जात आहे. इन्क्युबेटरमध्ये ठेवल्यानंतर त्या कॅव्हिटीमध्ये जो अँटीबायोटिकचा सोल्युशन आपण टाकला होता
तो अँटीबायोटिक सोल्युशन आता कल्चर मीडियाच्या सरफेसमध्ये स्प्रेड व्हायला सुरुवात करेल आणि जिथपर्यंत तो अँटीबायोटिक सोल्युशन स्प्रेड होईल त्या एरियामध्ये किंवा त्या एरियाच्या अवतीभोवती किंवा त्या कॅव्हिटीच्या अवतीभोवती बॅक्टेरियाची ग्रोथ होणार नाही. आणि बॅक्टेरियाची ग्रोथ तयार झाली नाही तर याचा अर्थ काय होतोय की त्या एरियामध्ये कुठला एरिया तयार झाला आहे तो दॅट इज कॉल्ड ॲज झोन ऑफ इनिबिशन. ओके, तर स्टुडंट लक्षात घ्या, इथे आपण काय करतोय की आपण 2 पेट्री प्लेट तयार करू कल्चर मीडियाच्या. दोघं पेट्री प्लेटवर बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन ठेवू. दोघं पेट्री प्लेटवर बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन स्प्रेड करून घेऊ बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द स्प्रेड प्लेट टेक्निक. पहिल्या प्लेटमध्ये होल तयार करू आणि त्या होलमध्ये किंवा त्या कॅव्हिटीमध्ये आपण पहिलं सोल्युशन टाकू. पहिला सोल्युशन कुठला होता आपला? सोल्युशन ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या प्लेटमध्ये होल करू, कॅव्हिटी तयार करू. आता त्या कॅव्हिटीमध्ये आपण दुसरा सोल्युशन टाकू. दुसरा सोल्युशन कुठला होता आपला? सोल्युशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक. आता लक्षात घ्या, पहिल्या प्लेटमध्ये किंवा पहिल्या प्लेटच्या कॅव्हिटीमध्ये सोल्युशन ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक, दुसऱ्या प्लेटच्या कॅव्हिटीमध्ये सोल्युशन ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक. दोघं प्लेट इन्क्युबेटरमध्ये ठेवले जातील फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन. द प्लेट्स आर प्लेस्ड इन द इन्क्युबेटर. त्या दोघं प्लेट जे आहेत त्या इन्क्युबेटरमध्ये 6 ते 7 दिवसासाठी ठेवल्या जातात. 6 ते 7 दिवसानंतर काय होईल की स्टँडर्ड अँटीबायोटिक सोल्युशन त्या कल्चर मीडियामध्ये स्प्रेड होईल आणि ज्या एरियापर्यंत तो स्प्रेड झाला आहे त्या एरियामध्ये तुम्हाला बॅक्टेरियाची ग्रोथ दिसणार नाही. त्याच प्रकारे दुसऱ्या प्लेटमध्ये सॅम्पल अँटीबायोटिक सोल्युशन सुद्धा स्प्रेड होईल आणि जो एरियापर्यंत तो स्प्रेड झालेला आहे त्या एरियामध्ये तुम्हाला बॅक्टेरियाची ग्रोथ दिसणार नाही. आता लक्षात घ्या, झोन ऑफ इनिबिशन which was prepared in the first plate, zone of inhibition which was get prepared in the first plate is compared with the zone of inhibition which was get prepared or which was get generated in the second plate. समजून घ्या, स्टँडर्ड अँटीबायोटिक सोल्युशनने जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार केला आहे तो 2 सेंटीमीटरचा. स्टँडर्ड अँटीबायोटिक सोल्युशनने पहिल्या प्लेटमध्ये जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार केला आहे तो 2 सेंटीमीटरचा आणि दुसऱ्या प्लेटमध्ये म्हणजे प्लेट ऑफ सॅम्पल अँटीबायोटिक सोल्युशन, दुसऱ्या प्लेटमध्ये जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार झाला आहे तो 1 सेंटीमीटरचा. पहिल्या प्लेटमध्ये जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार झाला तो 2 सेंटीमीटरचा, दुसऱ्या प्लेटमध्ये जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार झाला तो 1 सेंटीमीटरचा. सो ओनली 1 सेंटीमीटर. आता हे दोघं झोन ऑफ इनिबिशन कंपेअर केले जातील आणि त्याच्यावरनं आपल्याला इव्हॅल्युएट करता येईल की जो सॅम्पल अँटीबायोटिक आपल्याला दिला गेला होता, दुसऱ्या प्लेटमध्ये टाकलेला जो सॅम्पल अँटीबायोटिक होता तो त्याची पोटेन्सी, त्याची वर्किंग इफिशियन्सी चांगली आहे का नाही हे आपल्याला कंपेअर करता येईल. म्हणजे सॅम्पल अँटीबायोटिकची वर्किंग इफिशियन्सी आपण कोणासोबत कंपेअर करतोय? वी आर कंपेअरिंग द वर्किंग इफिशियन्सी ऑफ द सॅम्पल अँटीबायोटिक विथ द वर्किंग इफिशियन्सी ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक. काही प्रॅक्टिकलमध्ये किंवा काही कंडिशनमध्ये असं होत आहे की स्टँडर्ड अँटीबायोटिकने जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार केला तो 2 सेंटीमीटरचा आणि सॅम्पल अँटीबायोटिकने जो झोन ऑफ इनिबिशन तयार केला तोही 2 सेंटीमीटरचा. म्हणजे हे काय प्रूव्ह करतंय की आपलं जे सॅम्पल अँटीबायोटिक आहे त्याची वर्किंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू द वर्किंग इफिशियन्सी ऑफ द स्टँडर्ड अँटीबायोटिक. सॅम्पल अँटीबायोटिकची वर्किंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू द वर्किंग इफिशियन्सी ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक. म्हणजे तुमच्या लक्षात येत आहे आपण काय इव्हॅल्युएट करतोय? वी आर इव्हॅल्युएटिंग द वर्किंग इफिशियन्सी ऑफ द सॅम्पल अँटीबायोटिक by making a use of the technique which is called as microbial assay of antibiotic. स्टुडंट, मी तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस समजून सांगून दिली आहे. आता मी स्लाइड वाचतोय आणि स्लाइड वाचून तुम्ही लक्ष द्या की काय नेमकं आपण या प्रोसिजरमध्ये करतोय. मी ॲक्च्युअल तुम्हाला पूर्ण प्रोसिजर सांगून दिली की या कप प्लेट मेथड किंवा सिलेंड्रिकल प्लेट मेथडमध्ये आपण कुठल्या प्रकारे अँटीबायोटिकचं मायक्रोबियल ॲसे परफॉर्म करतोय. ओके, मी ऑलरेडी तुम्हाला ही प्रोसेस सांगून दिली. आता मी फक्त स्लाइड वाचायचं काम करेल आणि एक एक स्टेप तुम्ही लक्षात घ्या की कुठल्या प्रकारे आपण हा प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार आहोत. ओके, फर्स्टली प्रिपेअर द 6 स्टराईल प्लेट्स. prepare the 6 sterile petri plates of the desirable culture media by using the process of autoclaving. Desirable culture media, जो कुठला कल्चर मीडिया तुम्हाला सांगितलेला असेल तो कल्चर मीडिया तुम्हाला वापरायचा आहे आणि त्याच्यापासून तुम्हाला 6 पेट्री प्लेट तयार करून घ्यायच्या आहेत बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेविंग. ओके, अलाउ द कल्चर मीडिया टू गेट सॉलिडिफाय इन द पेट्री प्लेट.
लिक्विड फॉर्ममध्ये असताना तो कल्चर मीडिया आपण काय केला, 6 पेट्री प्लेटमध्ये टाकून घेतला. 6 वेगवेगळ्या पेट्री प्लेटमध्ये तो कल्चर मीडिया टाकून घेतला. लिक्विड फॉर्ममध्ये असताना त्याला टाकून घेतलंय. आता त्यांना कूल डाऊन होऊ द्या. अलाउ इट टू कूल डाऊन सो दॅट इट बिकम्स गेट सॉलिडिफाय. म्हणजे प्लेटमध्ये जो टाकलेला कल्चर मीडिया आहे तो प्लेटमध्ये पूर्ण प्रकारे सॉलिडिफाय होऊन जाईल. नाव इनॉक्युलेट द सरफेस ऑफ ऑल दिस कल्चर मीडिया. या 6 पेट्री प्लेटमधला जो कल्चर मीडिया आहे त्यांच्या सरफेसवर इनॉक्युलेशन करायचं आहे. इनॉक्युलेशन करणं म्हणजे काय, तिथे आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन टाकणार आहोत. त्याला म्हटलं जात आहे इनॉक्युलेशन. तिसरं पॉईंट किंवा तिसरी स्टेप लक्षात घ्या. नाव इनॉक्युलेट द सरफेस ऑफ ऑल दिस कल्चर मीडिया विथ अ सस्पेन्शन ऑफ टेस्ट ऑर्गॅनिझम. विथ अ सस्पेन्शन ऑफ टेस्ट ऑर्गॅनिझम. टेस्ट ऑर्गॅनिझम कुठलाही असू शकतो. मी तुम्हाला टेबल दाखवलंच मागे. ॲमिकासिन असेल तर स्टॅप्लोकोकस ऑरियस, एरिथ्रोमायसिन असेल तर बॅसिलस प्युमिलिस, जेंटामायसिन असेल तर बॅसिलस सबटिलिस. ओके, तर तसा एक बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन तुमच्याकडे असणार आहे. तुम्हाला काय करायचे, 6 पेट्री प्लेट तयार करून घेतल्या. त्या 6 पेट्री प्लेटच्या मध्ये जे कल्चर मीडिया आहे, सॉलिडिफाय लेअर आहे कल्चर मीडियाची, त्या कल्चर मीडियाच्या सरफेसवर तुम्हाला बॅक्टेरियाचं सस्पेन्शन इनॉक्युलेट करायचं आहे. ओके, बाय युझिंग द मेथड दॅट इज कॉल्ड ॲज स्प्रेड प्लेट टेक्निक. आणि ते सस्पेन्शन ठेवल्यानंतर त्या सस्पेन्शनला तुम्हाला स्प्रेड करून घ्यायचं आहे बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द ग्लास स्प्रेडर. मी तुम्हाला ही प्रोसेस सांगितलेली आहे. बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द ग्लास स्प्रेडर अँड द टेक्निक इज कॉल्ड ॲज स्प्रेड प्लेट टेक्निक. ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप. फायनली make the cups or make the cavities on the surface of agar culture media of all 6 plates by making a use of and the sterile borer. Sorry, लक्षात घ्या स्टुडंट्स. 6 प्लेट तयार केलेत. 6 प्लेटच्या सरफेसवर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं इनॉक्युलेशन करून घेतलं बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द स्प्रेड प्लेट टेक्निक. आता या 6 प्लेटमध्ये, या 6 प्लेटमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हॅव टू प्रिपेअर द कप और यू हॅव टू प्रिपेअर द कॅव्हिटीज ऑन द सरफेस ऑफ अगार कल्चर मीडिया बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द स्टराईल बोरर. बोरर असतो, त्या बोररने आपल्याला होल करता येतं. ती जी सॉलिड लेअर तयार झाली कल्चर मीडियाची, त्या सॉलिड लेअरवर आपल्याला होल करता येतं. होल तयार करतोय म्हणजे आपण काय तयार करतोय, वी आर मेकिंग द कप और वी आर मेकिंग द कॅव्हिटी. नाव आउट ऑफ दिस 6 प्लेट, तुम्ही टोटल किती प्लेट तयार केल्या आहेत, प्रोसिजरप्रमाणे 6 प्लेट. आउट ऑफ दिस 6 प्लेट, सॉरी, student, just a minute. So out of these 6 plates, first 3 plates are used for evaluating the antimicrobial activity of the pure or the standard antibiotic solution, and the remaining 3 plates are used for the sample antibiotic solution. आता तुम्ही 6 प्लेट तयार केल्या आहेत. 6 पैकी पहिल्या जे 3 प्लेट आहे ते कोणासाठी असाइन केल्या गेल्यात. The first 3 plates will be used for the standard antibiotic solution and the next 3 plates will be used for the sample antibiotic solution. Okay, thus pour the suitable quantity of the pure antibiotic solution in the cavities of first 3 plates and similarly pour the solution of the sample antibiotic solution in the cavities of next 3 plate. मी जसं तुम्हाला सांगितलं, 6 पैकी 3 प्लेट स्टँडर्ड अँटीबायोटिक सोल्युशनसाठी आणि राहिलेल्या 3 प्लेट सॅम्पल अँटीबायोटिक सोल्युशनसाठी. आता तुम्हाला काय करायचं आहे की त्या कॅव्हिटीमध्ये किंवा त्या कपमध्ये जेवढं सोल्युशन बसलं जाईल किंवा भरलं जाईल तेवढं सोल्युशन तुम्हाला पहिल्या 3 प्लेटमध्ये टाकायचं आहे. कुठला सोल्युशन आहे तो पहिल्या 3 प्लेटमध्ये टाकला जाणारा, सोल्युशन ऑफ स्टँडर्ड अँटीबायोटिक. राहिलेल्या 3 प्लेटच्या कॅव्हिटीमध्ये आपल्याला कुठला सोल्युशन टाकायचं आहे, वी हॅव टू ॲड द सोल्युशन ऑफ sample antibiotic. Okay, next, now subject all these 6 plates for the process of incubation in an incubator for the period of 6 to 7 days and at the temperature of 30 to 35 degrees Celsius. 6 प्लेटमध्ये सोल्युशन टाकले गेले. 6च्या 6 प्लेट उचलायच्या, इन्क्युबेटरमध्ये ठेवायच्या for the process of incubation for the period of 6 to 7 days and at the temperature of 30 to 35 degrees Celsius. Finally, after incubation, compare the zone of inhibition which was generated by the pure antibiotic and the zone of inhibition which was generated by the sample antibiotic.
6 ते 7 दिवसाचा इन्क्युबेशन पिरियड संपल्यानंतर 6च्या 6 प्लेट बाहेर काढायच्या and compare the zone of inhibition which was generated by the pure antibiotic solution with the zone of inhibition which was generated by the sample antibiotic solution. Okay, last point. However, this comparison will help you to evaluate the working potency of the sample antibiotic in comparison of the pure antibiotic to estimate the microbial assay of sample antibiotic. शेवटचं पॉईंटकडे लक्ष द्या. हा जो कंपॅरिझन आपण करतोय या कंपॅरिझनने आपल्याला काय भेटेल? वी आर एबल टू इव्हॅल्युएट द वर्किंग पोटेन्सी, वी आर एबल टू इव्हॅल्युएट द वर्किंग इफिशियन्सी ऑफ द सॅम्पल अँटीबायोटिक इन कंपॅरिझन ऑफ अँड द प्युअर अँटीबायोटिक. याच्यावरनं आपण कम्पेअर करू शकतो की आपण जो वापरलेला सॅम्पल अँटीबायोटिक आहे त्याची वर्किंग इफिशियन्सी किंवा त्याची वर्किंग पोटेन्सी किती आहे in comparison of the working efficiency or the working potency of standard antibiotic. Understand, student? So student, this was in the last point from your unit 4, and here I am declaring that we have been completed the syllabus for the unit 4. In the next lecture I am going to start in the next lecture I am going to start with the syllabus of unit 5. So student, hoping that till up to this time whatever syllabus I have been completed, you have been understand that particular syllabus. Once again I am repeating, जेवढे सिलेबस आतापर्यंत झालेला आहे त्याच्यासाठी नोट्स तुमच्याकडे आहेत, त्याच्यासाठी मी प्रेझेंटेशन ग्रुपवर शेअर करतोय. ओके, ते प्रेझेंटेशन जरी वाचले तुम्ही तरी भरपूर होईल. नोट्स आहेत तुमच्याकडे तुमच्या सिनियरकडनं घेतलेल्या, इवन आपल्या लायब्ररीमध्ये पुस्तकं अवेलेबल आहेत. यू आर हॅव्हिंग द बुक्स विथ यू, सो स्टार्ट अप विथ युअर स्टडीज. पहिले 2 युनिटवर आपली सेशनल एक्झाम झाली आहे. डेफिनेटली सेकंड सेशनल एक्झाम जेव्हाही होईल ती युनिट 3, युनिट 4 आणि युनिट 5वर राहणार आहे. राहिलेले 3 युनिट सेकंड सेशनल एक्झाममध्ये त्यांच्यावर क्वेश्चनिंग राहतील. तुम्हाला पहिल्या 2 युनिटवर क्वेश्चनिंग राहणार नाही सेकंड सेशनलसाठी. At the end, you have to give the exam, university exam related to all these 5 units. Okay, so students, start with your studies. Best luck for your studies. And once again, I am declaring here that I have been completed the syllabus for the 4th unit of subject pharmaceutical microbiology. In the next lecture, we are going to start with the syllabus of 5th unit. That is the last unit from our syllabus. Okay, so thank you, student. Thank you very much.